వెల్కమ్ టు నన్నయ్య న్యూస్ టీవీ. ఆదికవి నన్నయ్య యూనివర్సిటీలో సౌత్ అండ్ వెస్ట్ జోన్ ఇంటర్ యూనివర్సిటీ వెయిట్ లిఫ్టింగ్ ఛాంపియన్షిప్ పోటీలు చాలా ఘనంగా జరిగాయి. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా మన రాష్ట్ర మంత్రులు ఆర్కే రోజా, చెల్లిపోయిన వేణుగోపాలకృష్ణ, ఎంపీ మార్గాని భరత్, ఎమ్మెల్యే జక్కంపూడి రాజా ముఖ్య అతిథులుగా హాజరయ్యారు. వీసీ ఆచార్య కె పద్మరాజు ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఈ పోటీలు ఘనంగా ముగిశాయి. దీనికి సంబంధించిన వివరాలను ఇప్పుడు చూద్దాం. ఆదికవి నన్నయ్య విశ్వవిద్యాలయం గోదావరి తీర విజ్ఞాన నిలయం. ఆదికవి నన్నయ్య విశ్వవిద్యాలయం గోదావరి తీర విజ్ఞాన నిలయం. ఆణిముత్యాలతో ఆచార్యవరులతో, ఆణిముత్యాలతో ఆచార్యవరులతో వాణి నివాసమై వర్ధిల్లు గురుకులం, వర్ధిల్లు గురుకులం. ఆదికవి నన్నయ్య విశ్వ and giving a salute to honorable guests. Gujarat University. From University Vizag, saluting the honorable guest onto the dais. Gujarat Technological University, Gujarat, saluting the honor to the guest. Next, moving forward, Japan University, Chennai, saluting our honorable guest on the dais. JTU Kakinada, saluting the guest. And the next is moving forward to LRIT, Lakshmibai National Institute of Physical Education, Value, saluting the guests. And the Madurai Kamaraj University, Madurai, saluting and Mohanlal Shukla University and Mangalore University, moving forward to salute our honorable guest. And next Usmania University, Hyderabad, moving forward to saluting our honorable guest. And let us welcome Pondicherry University, Puducherry, moving forward to our honorable guest. Fast is going on. All the participants are giving salutes to the Rajasthan Technological University, Nagpur, saluting our honorable guest. And Rani Chendama University, Belagavi, Karnataka, honoring our honorable guest. And let us give honor to our guest. Savitribai Phule University, Pune, moving forward to give God of honor to our guest. And let us welcome Takshashila University, Tamil Nadu, is moving forward to give salute to our guest. And welcome Telangana Mahila Vishwavidyalayam, Telangana, is moving forward to give honor to our guest. And let us welcome Vishweshwaraya Technological University, Belagavi, is giving honor to our honorable guest on the dais. Come fast, make it fast. Welcome Jain University, Bangalore, is giving honor to our guest. లైవ్ ఇదే వెళ్తున్నాము లైవ్ వెళ్తున్నాము ఒక్క నిమిషం
Let us welcome on behalf of Adikavinanda University, it is a Vistas University, Chennai, is moving forward to our guest. Next, Adikavinanda University's Society University, Rajamahendravaram, is giving honor to our guard of honor to our guest. ఇది దానికి కావాలా లైవ్ నువ్వు కెమెరాకి వచ్చే Esteemed dignitaries, today's chief guest and Honorable Minister for Tourism, Culture and Youth Advancement and Sports, respected Srimati R.K. Roja Salomon Garu, respected Sri Srinivas Venugopal Krishna Garu, Honorable Minister for BC Welfare, Public Relations, Information and Cinematography, in charge Minister of East Godavari District. He is shortly arriving in a couple of minutes. Sri Margani Bharatharam Garu, Honorable Member of Parliament, Rajamahendravaram, Sri Jakapur Raja Indravandit Garu, Honorable MLA of Rajanagaram, Professor K. Hemchandra Reddy Garu, Honorable Chairman, AP State Council for Higher Education, Sri P. Janchandra Garu, IAS, Vice Chairman and Managing Director, SAP, in absence here, Professor G.S.N. Raju Garu, Honorable Chancellor, Centurion University of Technology and Management, Professor G.V.R. Prasadaraj Garu, Honorable Vice Chancellor, JNTU Kakinada, Srimati Neelam Sik Lakshmi Garu, Honorable Governing Member, Sport Authority of India, Sri M.V. Manikyal Garu, Honorable Olympian in weightlifting. I welcome you all for this August function. Before I continue, రామచంద్ర రెడ్డి గారు యాప్సీ చైర్మన్ రామచంద్ర రెడ్డి గారు it is immense pleasure, pride and great enthusiasm that I extend a warm welcome to each one of you to Adikavinanda University, the proud host of South West Zone Inter-University Weightlifting Championship. As the Vice Chancellor of this esteemed university, I am delighted to welcome athletes, coaches, officials and supporters of this event who have come from various states. Adikavinanda University has always been committed to fostering holistic development and we believe in the power of sports to instill discipline, teamwork and spirit of healthy competition. The South West Zone Inter-University Weightlifting Champion is a testament to our dedication to promoting sports excellence and providing a platform for athletes to showcase their skills and determination. This championship holds a special place in our hearts as it brings together talented athletes from across the South West Zone, each embodying the values of hard work, perseverance and sportsmanship. It is not merely a competition, it is a celebration of human spirits, indomitable will and pursuit of excellence. Allow me to briefly introduce Adikavinanda University, established on April 22nd, 2006 by Andhra Pradesh State Legislative Assembly. It is named after the first poet, Adikavi Nallaya Patarkudu. The university fulfills the long-standing dream of the people of Godavari district located on the banks of Godavari River. This university has been a dream of late Sri Y.S. Rajashekar Reddy Garu, the then Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, who aimed to establish regional universities, and this university is fortunate enough that the foundation stone was laid by this great man, late Sri Y.S. Rajashekar Reddy Garu. Our university has a jurisdiction on a total of 6 districts with 397 reputed colleges and above 1 lakh students, and it is the biggest university in the state of Andhra Pradesh in terms of number of reputed colleges. University is having 6 constituent colleges with 48 different programs including science, arts, engineering, pharmacy, education and physical education. More than 300 students are actively involved in the research work. For the information of the stakeholders, I am happy to inform you that the government of Andhra Pradesh is helping the students financially in various forms like fee reimbursement, Jagananna Vidya Divana, Jagananna Vasudhi Divana, etc. Also trying to uplift the standards in higher education, reviewing the curriculums and providing the various kinds of training, skill and the state-of-art technologies as per the current needs. As you step onto our campus,
You know that you are entering a space that values and cherishes the ideals of fair play, respect and integrity. The journey to this championship has been marked by rigorous training, sacrifices and unwavering dedication. I commend each athlete for the countless hours of practice and the commitment to reaching the pinnacle of their sport. To the coaches and support staff accompanying the teams, your role is pivotal in shaping the athletes into the formidable competitors they are today. Your guidance and mentorship has undoubtedly played a crucial role in nurturing their talent, fostering sense of camaraderie within the team. We appreciate your dedication to the development of these young athletes and knowledge the sacrifices you made to ensure their success. For men's championship, a total of 500 contestants from 86 different universities and 332 contestants from 66 different universities for women's championship are participating. Dear participants, your presence here, despite the recent cyclone, is a testament to your passion for weightlifting, and we are thrilled to be a part of your athletic journey. The strength and resilience you demonstrate mirror the spirit we aim to cultivate in our university community. I welcome Honorable Minister and Honorable MLA Garu to the dais. Welcome the two important guests today. Honorable Chedupai Venugopal Garu, Honorable Minister for Basic Welfare, Government of Andhra Pradesh, and Honorable MLA of the Rajanagaram constituency, Sri Raja Indravandir, to this wonderful meeting here. Our university campus has been meticulously prepared to host this championship with all the required facilities and a vibrant atmosphere that will undoubtedly enhance your overall experience. I hope you take the time to explore our campus, connect with the fellow athletes and create memories that will last a lifetime. I extend my sincere thanks to all the esteemed dignitaries for bringing glory to this memorable occasion with your gracious presence, especially the today's chief guest, Madam R.K. Roja Garu. Madam R.K. Roja Garu, I really thank you for what my heart. Your presence has really a fillip to this event. Thank you very much, Madam. Once again, I extend a heartfelt welcome to all and wish each participant the best of luck in the South West Zone Inter-University Weightlifting Championship. Thank you, Ananda. I now request our beloved resident to greet our local MLA of Rajanagaram, Raja Garu, Jagamputti Raja Garu. It's a privilege to honor our Minister of East Godavari District by our Honorable Vice Chancellor, Sri Chandlaboyina Srinivasa Venugopala Krishna Garu. I now request our Honorable Vice Chancellor, I now request the district sports officers to greet the CEO, greet the MLA. Heritage and culture. It is also known as the cultural capital city of Andhra Pradesh. The great poet Adhikari Nannaya hails from this pride city, who has translated the Mahabharata from Sanskrit to Telugu. The university name has been named after this great poet, and it's a tradition to honor him by garlanding the statue before starting any program. I now request the chief guest and all the delegates on the dais to garland the statue of the great poet Adhikari Nannaya.
Good morning, all the residents. Today I present the detailed report of this program as the organizing secretary. I am happy to inform you that men teams, 80 teams, students, number of participants 403 students, and women teams 58 teams, number of participants 294 players, total 697 weightlifters, both men and women are participating in this championship. A total of 11 states are represented in this event. This championship is not only a competition but also celebrate of the strong spirit that resides in each one of you. To all the participants, coaches and supporters, I extend my best wishes. May these days be filled with memorable performance and moments of pride. Thank you, one and all. I now request the Vice President who is taking care of this event in our university, B. Venkatramaya garu, to greet the house for 1 minute. ముఖ్యంగా ఈరోజు సౌత్ వెస్ట్ వెయిట్లిఫ్టింగ్ ఛాంపియన్షిప్ పాకిస్తాన్కి మేడం వచ్చారు. మేడం గతంలో కూడా వెయిట్లిఫ్టింగ్ అనేది ఎంకరేజ్ చేశారు. వెయిట్లిఫ్టింగ్ ద్వారా జాతీయ క్రీడల్లో బంగారు పథకం, సిల్వర్ పథకం, 3 అధిక పథకాలు మన గోవాలో జరిగినటువంటి జాతీయ క్రీడలు సంపాదించాం. దానికి స్పోర్ట్స్ అథారిటీ తరఫున మేడం గారు సహాయ సహకారం అందించి విద్యార్థులుగా ఆయనకు ప్రభుత్వాన్ని చేశారు. మనందరూ కూడా సభాముఖంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ అదే వెయిట్లిఫ్టింగ్ క్రీడలు ఆ ముఖ్య అతిథిగా వచ్చేసినందుకు మా హర్షం వ్యక్తం చేస్తూ ప్రవర్తిస్తున్నాం. Thank you, sir. I now request Professor G.V. Prasad Raju garu, Honorable Vice Chancellor, J.K. Kakinada, former in-charge Vice Chancellor of Adhikam Nannaya University to greet the gathering. ప్రొఫెసర్ పద్మరాజు గారు, ఆదికాం యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్ గారు, అలాగే ఈరోజు చీఫ్ గెస్ట్గా ఉన్న మినిస్టర్ గారు రోజమ్మ గారు, అలాగే వేదికను అందించిన పెద్దలందరూ, ఎంపీ గారు ఉన్నారు, ఎమ్మెల్యే గారు ఉన్నారు, రామచంద్రారెడ్డి గారు ఉన్నారు, అలాగే జిఎస్ ఎన్ఆర్ గారు ఉన్నారు, అలాగే వేదిక మీద ఉన్న మిగతా పెద్దలందరికీ మరొకసారి వందనాలు సమర్పించుకుంటా ప్రెస్ మిత్రులతో పాటు ఈ క్యాంపస్ విజిట్ చేసిన ఈ స్పోర్ట్స్ యాక్టివిటీ మెన్ అండ్ ఉమెన్ ఛాంపియన్షిప్ ఇంటర్ యూనివర్సిటీ వెయిట్ లిఫ్టింగ్ వచ్చిన క్యాండిడేట్స్ అందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు చెప్పుకుంటా ఒక మంచి చరిత్ర కలిగిన ఆదికాం యూనివర్సిటీలో ఈరోజు ఈ ప్రోగ్రాం చేయటం చాలా శుభసూచకంగా వారు ఇచ్చిన ఆపర్చునిటీతో పద్మరాజు గారు చాలా చక్కగా యాక్టివ్గా అన్ని రకాలుగా ఒక మంచి వేదిక ఏర్పాటు చేశారు. ఆ వేదికకి శుభసూచకంగా మన మినిస్టర్ రోజమ్మ గారు, అలాగే వేణుగోపాల్ గారు మినిస్టర్ గారు చాలా చిరకాల మిత్రులు, వారిద్దరు చేసిన మీదుగా ఒక చక్కని ప్రోగ్రాం మనందరూ కూడా పార్టిసిపేట్ చేసినందుకు మరొకసారి అందరికీ అభినందన చెప్పుకుంటా జేఎన్టీ కాక తరఫున కూడా కంప్లీట్గా సపోర్ట్ చేస్తామని మా స్టాఫ్ కూడా ఇక్కడే ఉండి అంతా చూస్తున్నారు. అందరు క్యాండిడేట్స్కి కూడా శుభాకాంక్షలతో పాటు డెఫినెట్గా మీలో ఉన్న టాలెంట్, వెయిట్ లిఫ్టింగ్ టాలెంట్ డెఫినెట్గా 100% ఎవరైతే చక్కగా చేస్తారో వాళ్ళని ఎక్కుతారని చెప్పి ఆస్వాదిస్తా మరొకసారి మీ అందరికీ ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్తున్నాను. Thank you, sir, for your wonderful message. Now I request Professor G.S.N. Raju garu, Honorable Chancellor of Centurion University of Technology and Management, Andhra Pradesh, who was also former Vice Chancellor of the great Adhikam Nannaya University, Andhra University. Sir, please give your message. Thank you, madam. Honorable Chief Guest, Roja garu, another Honorable Minister, Venugopal garu, State Council for Higher Education, Ramachandran garu, Honorable MP garu, Honorable MLA garu, AC garu, respected Chaitanya Raju garu, and the President of today's great event, Honorable Vice Chancellor, Professor Pద్మరాజు garu, and his entire team,
Olympia, representatives, eminent personalities of the dais. Good morning all of you. First of all, I congratulate Professor Padmaraju Garu, Hyderabad Vice Chancellor of Adhikavi Nannaya University, for taking a lot of initiative to conduct a great and big event in South-West Zone weightlifting competitions. I really congratulate for taking a lot of efforts. I was also a weightlifter and represented Andhra University when I was a student. And you have to manage your time and studies to perform well equally. It is a great to see hundreds of weightlifters from men and women. It is a great opportunity to show your talent. I wish all of you good luck, and the weightlifters are physically strong, mentally strong, and don't neglect your studies. Manage your time to excel in both your sport and education. God bless you all. Thank you. Thank you, sir, for your message. We are here, the person who is behind the education of all the higher education institutions, Professor Hemchandra Reddy Garu, a great academician, and also who is a person who is working very hard to carry forward and materialize the novel ideas of our Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Y. Jagannath Reddy Garu. Sir is trying very hard to carve the institutions into beautiful idols. Sir, please give your message together. Honorable Vice Chancellor of this very esteemed university, Professor Padmaraju Garu, the chief guest of this event, Srimati R.K. Garu, Minister of Sports and Culture, another Minister of AP Government, Sri Challaboyina Venugopal Garu, Member of Parliament, Margana Bharat Garu, Local MLA, Jakampudi Raja Garu, another Vice Chancellor of the neighboring university, Prasad Raj Garu, and the Chancellor of Centurion University, G.S. Raj Garu, Neelam Shetty Lakshmi Garu, Manikyal Garu, Registrar of the University Sudhakar Garu, all the faculty members, non-teaching staff of this university, my dear participants from the South-West Zone Universities of India. At the outset, I extend a very warm welcome to all the participants for this Men and Women Weightlifting Championship 23-24. And I am sure Adhikavi Nannaya University has made all the arrangements for the successful conduct of the event. And I am also sure that representatives from all the universities will exchange their ideas, and Adhikavi Nannaya University will be immensely benefited out of your presence here. Adhikavi Nannaya University is all set to extend its hospitality to all of you. It has made elaborate arrangements to conduct this event, and I am very, very happy that this university is hosting a weightlifting championship. Swami Vivekananda says, strength is life, weakness is death. So, a game that represents the strength is weightlifting. And I am so fortunate I have the former weightlifters here on the dais. G.S. Raj Garu, though a chancellor of a university, during his younger days, he was a weightlifting champion. And Olympiad M.V. Manikyal, who represented India in the Los Angeles Olympics. They are amidst us, we feel very proud of them. And I wish you a very comfortable stay here. All the very best to all the participants. Let the strongest win. All the very best. Thank you very much, sir, for your greetings to the invite our local MLA, Sri Jakampudi Raja Garu, who is always there with us during difficulties and celebrations. Sir, please give your message. Well,
విశ్వవిద్యాలయాన్ని వేదికగా చేసుకుంటూ సౌత్ వెస్ట్ జోన్ యూనివర్సిటీ వెయిట్ లిఫ్టింగ్ మెన్ అండ్ ఉమెన్ ఛాంపియన్షిప్ 2023-24 ఇక్కడ కండక్ట్ చేయడం అనేటువంటిది కారణం ఏంటంటే ఈ ఉభయ గోదావరి జిల్లాలకు సంబంధించి దివంగత ముఖ్యమంత్రి డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఈ ప్రాంతంలో విద్యా వసతుల్ని పెంచాలి అనేటువంటి లక్ష్యంతో ఈ విశ్వవిద్యాలయాన్ని ప్రారంభించడం, అది ఎంతెంతై ఒకటెంతై అన్నట్టుగా రోజు రోజుకి ఇక్కడ అవసరమైనటువంటి కోర్సెస్ కానీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ అన్నీ కూడా పెరుగుతూ ఇవాళ ఒక నేషనల్ స్థాయి ఒక యూనివర్సిటీస్ మధ్యలో పెట్టేటటువంటి ఒక పెద్ద ఛాంపియన్షిప్ని ఇక్కడ పెట్టుకునేటటువంటి చక్కటి వేదికని ఇక్కడ మనం ఏర్పాటు చేసుకుంటాం. మరి ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు స్పోర్ట్స్ని ఎంకరేజ్ చేస్తూ మరి ఈ మధ్య కాలంలోనే మరొక కొత్త కార్యక్రమాన్ని కూడా శ్రీకారం చుట్టి ఆడుదాం ఆంధ్ర అనేటువంటి ఒక ప్రోగ్రాం కూడా రేపు 15వ తేదీ నుంచి ప్రారంభించిపోతా ఉన్నారు. మరి గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఎవరైతే ప్రతిభ కలిగినటువంటి క్రీడాకారులు వాళ్ళందరినీ కూడా ప్రోత్సహించడం కోసం వాళ్ళ యొక్క ప్రతిభని కనబరిచేందుకు మరి ఒక చక్కటి అవకాశాన్ని ఇవ్వడం జరిగింది. సో డెఫినెట్గా స్పోర్ట్స్ అనేటువంటివి అందరికీ కూడా శారీరకంగా కానీ మానసికంగా కానీ ఆరోగ్యాన్ని పెంచేదానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి మరి ఈవేళ ప్రభుత్వం కూడా ఆ రకంగా క్రీడాకారులను ప్రోత్సహించేటటువంటి నిర్ణయం తీసుకుని ముందుకు వెళ్తూ ఉంది. మరి స్థానిక ఈ యూనివర్సిటీకి సంబంధించినటువంటి బీసీ గారు కూడా ఏపీ స్టేట్ కౌన్సిల్ ఫర్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ చైర్మన్ గారి యొక్క సహకారంతో యూనివర్సిటీ యొక్క ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని సర్వేగంగా డెవలప్ చేయడానికి, కొత్త కొత్త కోర్సెస్ని తీసుకుని రావడానికి, ఈ యూనివర్సిటీని మంచి మోడల్ యూనివర్సిటీగా డెవలప్ చేయడానికి కూడా కృషి చేస్తూ ఉన్నారు. మరి చైర్మన్ గారు ఆప్సీ చైర్మన్ గారు కూడా మాకు ఆప్తులు ఆత్మీయులు. మరి రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి అన్ని యూనివర్సిటీస్ని కూడా సమర్థవంతంగా వాటిని డెవలప్మెంట్ కోసం పనిచేస్తూ ఉన్నందుకు మరి వారి సహకారంతో ఇవాళ స్థానికంగా ఉండేటటువంటి మా వీసీ గారు పద్మరాజు గారు కూడా వారు చేస్తూ ఉన్నందుకు వారిద్దరికి కూడా మా యొక్క కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ మరి మంత్రి గారికి కూడా రోజా గారికి మేడం కూడా మరి మా నియోజకవర్గంలో కూడా ఒక పక్కన సీతానగర్ మండలంలో ఒక మల్టీ స్పోర్ట్ ఇండోర్ స్టేడియంను రేపు ఎల్లుండో ఓపెన్ చేసుకునేటటువంటి అవకాశం ఉంది. అట్ ది సేమ్ టైం దివాన్షరు గ్రామంలో మన పక్కనే అక్కడ కూడా ఒక మల్టీ స్పోర్ట్ ఇండోర్ స్టేడియం కొత్తగా ఈ మధ్యనే జీవో నుంచి ఫౌండేషన్ అయిపోతాము. మరి రెండింటినీ మా నియోజకవర్గ ప్రజలకు ఇచ్చినందుకు మేడంకి కూడా ప్రత్యేకమైన కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి యూనివర్సిటీ పెద్దలందరికీ కూడా నా యొక్క శుభాకాంక్షలు, నా యొక్క కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాను. Kind remember Y.S. Rajshekar Garu, who has given this university and the request of Jagaputi Ramohan Garu. Thank you very much, sir, for your message. It's time for us to invite MP Bharat Garu, a man who is always there for the development of the university, and he is the person who helped us in getting 8.3 crores from Sports Authority of India under Khelo India project. Thank you, sir, and now I invite you cordially to give the message to the gathering. Respected dignitaries on the dais, the Honorable Minister Srimati R.K. Roja Garu and the Honorable Minister BC Welfare Sri Chelliboyina Venugopal Krishna Garu, అదేవిధంగా వివిధ వైస్ ఛాన్సలర్స్కి, ఆనరబుల్ ఎమ్మెల్యే గారికి, హేమచంద్రారెడ్డి గారికి అందరికీ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు. ఈరోజు వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన ఆల్ ద యూత్ స్పోర్ట్స్ లవర్స్ అందరికీ కూడా వి వార్మ్ వెల్కమ్ టు రాజమండ్రి సిటీ, which is the cultural capital of both Telugu states. Rajahmundry city
మొత్తం అంతా కూడా కొత్తగా రూపుదిద్దుకొని ఉంది. ఇక్కడ చాలామందికి తెలిసి ఉండొచ్చు, కానీ who the people came from different states. Mahabharat was written in Telugu by Sri Adikavi Nannaya. This university is named against his name, Sri Adikavi Nannaya University. So it's really a privilege for all the Telugu people here in Andhra Pradesh. ఇప్పుడే మ్యామ్ చెప్పినట్టుగా ఈ యూనివర్సిటీకి ఖేలో ఇండియాలో యూనివర్సిటీ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ అని ఒక ప్రోగ్రామ్ వచ్చింది. ఆ ప్రోగ్రాంలో 20 crore రూపీస్కి ప్రపోజల్స్ ఇండోర్ స్టేడియం కానీ అథ్లెటిక్ గ్రౌండ్ కానీ ఇవన్నిటికి కూడా ప్రపోజల్స్ పంపించడం జరిగింది. అండ్ ఆల్సో ఒలింపిక్ స్టాండర్డ్ స్విమ్మింగ్ పూల్ కూడా. సో దీంట్లో ఫస్ట్ ఫేజ్లో ఈ యూనివర్సిటీ రాజానగరంలో ఉన్న యూనివర్సిటీకి 8.3 crores శాంక్షన్ వచ్చింది. ఆల్మోస్ట్ ఐ థింక్ ఈ జనవరి నాటికి ద ప్లేస్ వేర్ వీఆర్ సెట్టింగ్ హియర్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద ఇండోర్ స్టేడియం ప్లేస్ ఇది. సో జనవరి ఎండింగ్ నాటికి ఇది ఇనాగ్రేట్ చేయించుకుని ఇక్కడ నన్నయ్య యూనివర్సిటీకే కాదు ద హోల్ ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఇది సర్వ్ అయ్యే విధంగా రానున్న రోజులు ఇంకా ముందరికి వచ్చి డెవలప్ చేయడం కూడా జరుగుతుందని ఈ సందర్భంగా తెలియపరుస్తూ, మనం అందరం కూడా భారతదేశ వ్యాప్తంగా కూడా చూసాం ఈ మధ్యకాలంలో ఏషియన్ గేమ్స్ అయితే కానివ్వండి, లేకపోతే వివిధ స్పోర్ట్స్ అయితే కానివ్వండి, చాలా గ్రోత్ కనబడుతూ ఉంది దేశవ్యాప్తంగా కూడా. మరి అక్కడ ఆనరబుల్ మినిస్టర్ సెంటర్లో అనురాగ్ ఠాకూర్ గారు ఉన్నారు. ఆయన కూడా అన్ని రకాలుగా కూడా ఎంకరేజ్మెంట్ అయితే పూర్తి స్థాయిగా చేస్తూ ఉన్నారు. సో మేము కూడా పార్లమెంట్ వేదికగా కూడా we've given a suggestion in the national education policy. ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో స్పోర్ట్స్ అనేది ఇంబైబ్ అవ్వాలి. స్పోర్ట్స్ అనేది ఒక సబ్జెక్ట్తో దీనికి కూడా మార్క్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఎవరైతే పిల్లలు స్కూల్ లెవెల్లో ఉన్నారో స్కూల్ లెవెల్ దగ్గర నుంచి కూడా వీళ్ళందరికీ కూడా వాళ్ళు స్పోర్ట్స్లో ఏ స్పోర్ట్స్ అయితే ఎంచుకుంటారో దాంట్లో షైన్ చేసి నేషనల్ లెవెల్కి ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్కి తీసుకువెళ్ళే టాలెంట్ భారతదేశ వ్యాప్తంగా ఉంది. కానీ చాలా రూరల్ ఏరియాస్లో ఇంకా అన్టాప్ టాలెంట్ అంతా కూడా వెలికి తీసి మనము అన్ని రంగాల్లో భారతదేశం అనేది ఏ రకంగా అయితే స్పేస్లో నంబర్ 1 స్థానానికి వెళ్తూ ఉందో స్పోర్ట్స్లో కూడా వరల్డ్ నంబర్ 1 స్థానానికి వెళ్ళే విధంగా అందరూ కూడా కష్టపడాలని గవర్నమెంట్ సైడ్ నుంచి స్టేట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్స్ నుంచి కూడా పూర్తి స్థాయిగా బడ్జెట్స్ కూడా ఇంకా ఎక్కువ అలొకేట్ చేయించి అందరు పిల్లల్ని కూడా ఎంకరేజ్ చేసే విధంగా ముందుకు వెళ్తామని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియపరుస్తూ, మరి నన్నయ్య యూనివర్సిటీలో వీసీ గారు వైస్ ఛాన్సలర్ గారు అధ్యక్షతన ఇంత మంచి కార్యక్రమానికి మేమందరం కూడా పార్టిసిపేట్ చేసినందుకు చాలా హ్యాపీగా ఉందని ఈ సందర్భంగా తెలియపరుస్తూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Thank you very much, sir, for a wonderful message. As you said, sports should be a part of education, and so that the students can learn how to live and take decisions at hard times and build good life and good healthy lifestyle. Thank you, sir. It's time to invite our district in-charge minister, Sri Chelliboyina Srinivasa Gopal Krishna Garu, in-charge minister of East Godavari district. Sir, thank you for coming and gracing it. I welcome you, sir, to give the message to the gathering. South West Zone University weightlifting men and women championships 2023-2024. ఈనాటి ముఖ్య అతిథి ఇంటర్ యూనివర్సిటీలో సౌత్ జోన్లో జరుగుతున్నటువంటి దాంట్లో 800 మంది పార్టిసిపేట్ ఉన్నారు. ప్రత్యేకంగా ఈరోజు ముఖ్య అతిథిగా మీరందరూ అనుకుంటున్నారు స్పోర్ట్స్ మినిస్టర్ గారు వచ్చారు. నేనంటాను ఆవిడ స్పోర్ట్స్ మినిస్టర్.
కదా. స్పోర్టివ్గా అంటే వారి లైఫ్ని మీరు ఒక ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకోవాలి. స్పోర్ట్స్లో ఉన్నటువంటిది స్పోర్టివ్నెస్. ఆ పర్టికులర్ ఈవెంట్ వరకు మనం కాంపిటీషన్లో ఉంటాం, అయిపోయిన తర్వాత స్పోర్టివ్గా ఉంటాం. అంటే అదే దట్ ఈస్ ద స్పోర్ట్స్ మెన్ స్పిరిట్. ఆ స్పిరిట్ తోటే ఎంత ఫైట్ చేశారంటే ఇటువంటి ఎన్ని వెయిట్ లిఫ్టింగ్ చేసి 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 ఇవాళ సినీ ఫీల్డ్ నుంచి రాజకీయ ఫీల్డ్లోకి వచ్చి ఇవాళ మనందరికీ కూడా ఒక రోల్ మోడల్గా ఉన్నటువంటి మా స్పోర్టివ్ మినిస్టర్, మా కొలీగ్, మా రోజమ్మ, పార్లమెంట్ సభ్యులు శ్రీ మార్గారి భరత్రామ్ గారు, అన్న హేమచంద్రారెడ్డి గారు, మా పద్మరాజు గారు, ప్రసాద్ రాజు గారు, మా భరత్ గారు, ఇంకొక ఆయన జాయింట్ కలెక్టర్ గారు, ఇప్పుడే మన మధ్యరాజ్యం వెళ్ళిపోయినటువంటి జగ్గపూడి రాజా గారు. నాకు ఒకటి గుర్తొస్తా ఉంది. స్వర్గీయ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉండగా మనకి స్వాతంత్రం వచ్చిన కొత్తలో ఒక నానుడు ఉండేది, కృషితో నాస్తి దుర్భిక్షం. ఎప్పుడైనా విన్నారమ్మా అది? విన్నారా? ఎవరు మాట్లాడలేదు? కృషితో నాస్తి దుర్భిక్షం విన్నారా లేదా? అంటే చదువుకున్నారు కదా. అంటే ఏమిటి? దుర్భిక్షం అనేటువంటిది ఆకలి, అది తగ్గాలంటే పండించాలి. ఈ స్వాతంత్రానంతరం 75 ఏళ్ళు అయింది కదా. ఇవాళ స్లోగన్ ఏమిటంటే విద్యతో నాస్తి దుర్భిక్షం దౌర్భాగ్యం. విద్యతో మాత్రమే ఈ రెండింటినీ మనం అధిగమించగలము. అది మనకి చెప్పినటువంటి మహానాయకుడు. అంటే భారతం ఉంది, రామాయణం ఉంది, బైబిల్ ఉంది, ఖురాన్ ఉంది. కానీ భారత సంతతికి ఉంది ఒకే ఒక ప్రామాణిక గ్రంథం, అది రాజ్యాన్ని అందించినటువంటి మహనీయుడు బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ అనేటువంటి మాట సందర్భంగా మనం చేస్తూ ఉన్నాం. ఇప్పుడే అడిగాను మా హేమచంద్రారెడ్డి గారిని, అన్న అందరూ కూడా యూనివర్సిటీలో చదువుతున్నారంటే మీరు విద్యలో పూర్ణత సాధించడానికి చివరాంకంలోకి వచ్చారు. విద్యతో పాటుగా అడిషనల్ మీ క్వాలిఫికేషన్ ఏంటంటే ఆడపిల్లలు ఇంటిలోంచి బయటికి రావడానికి భయపడేటువంటి రోజుల నుంచి ఎంత భారాన్నైనా ఎత్తగల సమర్థులు అని నిరూపించుకునేటువంటి ఒక రోజు ఈ రోజు మీకు స్పోర్ట్స్. కరణం మల్లేశ్వరి గారు మన బిడ్డ మొన్న చూసారు, రాజు మా వైఎస్ఆర్ లైఫ్ టైం అచీవ్మెంట్ అవార్డు ఇచ్చారు ఆవిడకి. ఒలింపిక్ వెళ్ళింది. నేను బాక్సింగ్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్గా ఉండేవాడిని. మేరీ కామ్ ఇక్కడ ట్రైబల్ అమ్మాయి 2005లో నేను వరల్డ్ బాక్సింగ్ అసోసియేషన్ తరఫున ఏపీ బాక్సింగ్ అసోసియేషన్ తరఫున వరల్డ్ బాక్సింగ్ ఛాంపియన్షిప్ ఢిల్లీలో జరిగితే వెళ్ళాను. అందరికీ వచ్చి స్పోర్ట్స్లో ఉన్నది ఏంటంటే అత్యంత డిసిప్లిన్, అందరికీ గురు పూజలుగా దండాలు పెట్టుకుని వెళ్తారు. వరల్డ్ బాక్సర్ అయింది, ఒలింపిక్ బాక్సర్ అయింది. ఈ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే సాధారణంగా ప్రతి బిడ్డ తను పుట్టిన తర్వాత ప్రతి ఎదుగుదలలోనూ ఆనందం పొందేవాళ్ళు తల్లిదండ్రులు. అది దాటి విద్య కానీ క్రీడ కానీ ఎక్కడ గ్రామం, మండలం, జిల్లా, తర్వాత రాష్ట్రం, దేశం, అంతర్జాతీయం. అంటే జాతీయము అంతర్జాతీయం. చాలా ఒక మనిషి ఈ వైకుంఠపాలు తెలుసు కదా మీకు, అందులో పరమపద సోపానం అనేటువంటిది ఉన్నది, పైకి వెళ్ళడం అనేది. అది ఈజీగా అందుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఇప్పుడే నేను చూశాను, శ్రద్ధతో నాస్తి అంటే నీవు ఎంచుకున్న ఈ వెయిట్ లిఫ్టింగ్లో నువ్వు కనపరిచే శ్రద్ధతో నాస్తి నీ విజయం లభ్యత అనేటువంటిది సందర్భంగా మనవి చేస్తూ మీరందరూ కూడా మన రాష్ట్రానికే కాదు దేశానికి కీర్తి తేగల అత్యంత సులువైన మార్గమే క్రీడలు. దేశానికి గౌరవం తేగల అత్యంత సులువైన విద్య క్రీడ.
నువ్వెంత చదివినా ఎంత చదవకుండా చూడు, కర్మ మల్లేశ్వరి గారు ఎక్కడో మారుమూల పుట్టి వెయిట్ లిఫ్టింగ్ మీద శ్రద్ధ పెట్టి భారతదేశం అంతా గర్వించేలాగా ఒలింపిక్ మెడల్ తెచ్చింది కదా. ఆనాడు ఈ ఫెసిలిటీస్ లేవు, క్రీడాకారులుగా ఆనాడు ఈ ఫెసిలిటీస్ లేవు. వాళ్ళు ఎంతో కష్టపడి ట్రైన్లో సెకండ్ క్లాస్ ప్రయాణం చేసి ఎక్కడో చాలని ఫుడ్ తిని, అంటే ఈ పర్టికులర్ వెయిట్ లిఫ్టింగ్, బాక్సింగ్ ఇటువంటి అన్ని కూడా మంచి గోవాలి, అది దొరక్క దాన్ని అందుకోవాలని తప్పించిన అందించాలనేటువంటి ప్రోత్సాహకాలు లభించక ఆ రోజున్నటువంటి పరిస్థితి. ఇక్కడ నమ్మే యూనివర్సిటీకి ఈ సందర్భంలో నేను గుర్తు చేసుకున్నటువంటి ఒక గొప్ప మహనీయుడు స్వర్గీయ జక్కంపూడి రామ్మోహన్ రావు గారు, స్వర్గీయ రాజశేఖర రెడ్డి గారు. ఈ యూనివర్సిటీ ఇక్కడ నీలం శెట్టి లక్ష్మి గారు అర్జునావాడి వచ్చినటువంటి ఈ వెయిట్ లిఫ్టింగ్ ఉన్నటువంటి ఆవిడ. అవార్డ్స్ కూడా వస్తాయరా, కానీ నువ్వు కనపరిచేటువంటి శ్రద్ధ మాత్రం ఎప్పుడు కూడా చెప్పాను మరొకసారి, ఆనాడు కృషితో నాస్తి దుర్భిక్షం, ఈరోజు విద్యతో నాస్తి దౌర్భాగ్యం అండ్ దుర్భిక్షం. రెండు కూడా తగ్గిపోవాలంటే అది ఒక్కటే, ఆ విద్యతో పాటు అడిషనల్ మీ కిరీటం ఏమిటి? క్రీడ. ఏదించుకున్నారు? వెయిట్ లిఫ్టింగ్. ఆడపిల్లలంటే బరువు ఎక్కలేరు అనుకుంటున్నారు. భూమిని మోసే భూమాత తల్లి ఎంత బరువు మోస్తుంది. అటువంటి మాతా స్త్రీలు మీరందరూ ఉన్నారు కనుక మిమ్మల్ని అందరినీ ఆ రకంగా ఆశీర్వదిస్తూ ఇవాళ మా స్పోర్టివ్ మినిస్టర్ గారు వచ్చారు. నేను చాలా ఆనందంగా వచ్చాను పరుగుగా. ఎందుకంటే స్పోర్ట్స్ మినిస్టర్ కదమ్మా నువ్వు, మీ ఇద్దరం కొలీగ్స్గా ఉన్నావు, మంచి స్నేహితులు. ఆవిడ పడ్డ కష్టాలు ఒక సినిమా స్టోరీ. రోజు అంటే అన్నిటికంటే బరువు విమర్శ కదా. ఎవరో ఏ మనిషి అయినా ఎక్కడ కుంగిపోతాడో విమర్శించినప్పుడు. అసలు విమర్శలు జరవనటువంటి ఒక మంత్రి మా మంత్రిమండలిలో ఉన్నారంటే విమర్శ ప్రతి విమర్శతో వాడిని అవతలని భయపెట్టగలిగినటువంటి ఏకైక మంత్రి మా రోజమ్మ. అర్థమైందా? విమర్శకు భయపడదు. విమర్శ పెద్ద భారం, అది ఎక్కాలంటే చాలా కష్టం, అది కూడా ఈజీగా ఎక్కేస్తుంది. ఆవిడకు ఉన్నటువంటి వాక్చిత్రత అంత గొప్పది. ఆ రకంగా మీరందరూ గొప్పవాళ్ళు కావాలని ఈ ఇంటర్ యూనివర్సిటీ ద్వారా మీరు నేషనల్ మెడల్స్ సాధించి మీ గోల్ ఒకటే కావాలి, ఒలింపిక్స్కి. నువ్వు కరణం మల్లేశ్వరి ఎందుకు కాకూడదు? ఇప్పుడే చెప్పారు కదా మేడం, ఆ రకంగా అర్జున్ అవార్డు ఎందుకు కాకూడదు? స్పోర్ట్స్లో చూడండి, ఎక్కడో మారుమూల పెట్టిన మా బాక్సింగ్ పిల్ల మేరీ కామ్ ఎన్నిసార్లు మెడల్ సాధించింది ఆలోచించండి. 2000వ సంవత్సరంలో విమెన్ బాక్సింగ్ లేదు, అటువంటి ఇంట్రడ్యూస్ అయ్యింది. ఫస్ట్ రాజమండ్రిలోనే ఇంట్రడ్యూస్ చేశాం. ఇంటర్నేషనల్ మెడల్స్ సాధించేటువంటి ఒక స్థితికి వెళ్ళాం. నేను కూడా ఒక అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్గా, స్పోర్ట్స్లో ఉండి ఒలింపిక్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్గా, స్టేట్ ప్రెసిడెంట్గా ఇక్కడ స్పోర్టివ్నెస్ మెయిన్. స్పోర్ట్స్లో నీలో ఉన్నటువంటి స్పోర్టివ్నెస్ని పెంచుకోవాలి. ఎలా? మీరన్నట్టుగా ఇవాళ శ్రద్ధతో నాస్తి నీకు సపించేటువంటి కీర్తి. శ్రద్ధావాన్ లభితే జ్ఞానం అన్నాడు ఎవరు? గీతాకారుడు. శ్రద్ధతో మాత్రమే జ్ఞానము లభిస్తుంది. శ్రద్ధతో నువ్వు ఏది చేసినా భగవంతుడే ప్రసన్నం అవుతాడు. నీవు ఈ దేశానికి కీర్తి తెచ్చేటువంటి వ్యక్తులుగా మీలో చాలా మందిలో ఆ కళ కనపడుతుంది. ఆ రకంగా సాధించమని మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు. అందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు. మీ అందరినీ కూడా భగవద్ ఆశీర్వచనం చేత మన రాష్ట్రానికి, మన దేశానికి, మన ముఖ్యమంత్రి గారు ఎంత గొప్ప వ్యక్తి ఒకసారి చెప్పాలి ఈ సందర్భంలో. అది చెప్తూ అందరూ వారి తండ్రి గారు ఎదిగిన వాళ్ళకి ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ అనే ఒక కార్యక్రమం ఇచ్చారు. ఆయన తెలుసుకున్నాడు, పేదింటి వాడు పెద్దింటి వాడితో సమాన గౌరవం పొందాలంటే సామాజికంగా అది విద్యను ఆలోచించాడు. ఇది హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ కోసం ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ అనేది గొప్ప పథకం ఇచ్చాడు. అంతకుముందు ఎవరు ఆలోచించలేదమ్మా ఈ మాయ మాటలు చెప్పేవాళ్ళు ఎవరు కూడా. బీసీలు చదవలేకపోయారు, కేవలం రాజశేఖర రెడ్డి గారు. కానీ ఈనాడు వారి కొడుకు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి. ఆయన ఎక్కడి నుంచి ఆలోచిస్తున్నాడంటే ఎంత గొప్ప మనసు. ఒక్క ఉదాహరణ చెప్తాను. ఆయన అంటున్నాడు, గర్భంలో ఉన్నటువంటి శిశువు మెదడు ఎదుగుదల కోసం, గర్భంలో ఉన్న శిశువు
మెదడు ఎదుగుదల కోసం సంపూర్ణ ఆహార పోషణ అనే ఒక కార్యక్రమాన్ని తీసుకున్నాడంటే చిన్నప్పటి నుంచి ఇంగ్లీష్ విద్య కోసం ఐబీ, టోఫెల్, ఇంగ్లీష్ మీడియం ఇవన్నీ కూడా అంటే విద్యతో నాస్తి దుర్భిక్షం అని విశ్వసించినటువంటి ఒక సంస్కర్త మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారని మీరందరూ కూడా గుర్తించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది, చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది, ఆచరించాల్సిన అవసరం ఉంది. నీవు నేర్చుకున్న జ్ఞానం ఎదుటి వారికి పంచితేనే ప్రకాశవంతం అవుతుంది. నీ దివ్వే 10 దివ్యలను వెలిగించేటువంటి ఒక గొప్ప శక్తి కాంతిగా మిగలాలని మీ అందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ సెలవు. Thank you, sir, for your motivational speech. I think all the participants have got motivated and played hard to bring laurels to the nation. And I also thank you, sir, for making aware our students about the schemes that have been launched for the benefit of the students by our Honorable Chief Minister. Now, just now our executive sir has come. The joint collector of Rajamahendravaram, Teja Garu, has just come. Sir, I request you to kindly greet the students. South West Zone Inter-University Weightlifting Men and Women Championship 23-24 ఇచ్చేసిన నేటి సభాధ్యక్షులు వైస్ ఛాన్సలర్ పద్మరాజు గారు ఆదికవి నన్నయ్య యూనివర్సిటీ, అలాగే నేటి ముఖ్య అతిథిగా వచ్చేసినటువంటి గౌరవ మంత్రివర్యులు రోజా గారు, అలాగే మన జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ మినిస్టర్ గారు వేణుగోపాల్ గారు, గౌరవ మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ మార్గాన్ భరత్ గారు, ఇంతకుముందు ఇక్కడికి వచ్చేసినటువంటి మన గౌరవ శాసనసభ్యులు రాజా గారు, అలాగే హేమచంద్రారెడ్డి గారు, అలాగే ఎక్స్ ఒలింపియన్ మాణిక్యాలరావు గారు, ఇంకా వేదిక అలంకరించిన ఇతర పెద్దలు, ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి వివిధ యూనివర్సిటీస్ విద్యార్థులు, అధ్యాపకులు, పత్రికా విలేకరులు అందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. ఈరోజు మొత్తం 88 యూనివర్సిటీస్ నుంచి 456 మెన్, అలాగే 266 ఉమెన్, టోటల్ 722 మంది విద్యార్థులు వెయిట్ లిఫ్టింగ్ కాంపిటీషన్కి ఈరోజు ఇక్కడికి వచ్చారు. సో ఇక్కడికి అనేకమైనటువంటి పెయిన్స్ తీసుకొని సంవత్సరం అంతా ప్రాక్టీస్ చేసి ఒక మంచి ఆపర్చునిటీ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నటువంటి అందరికీ కూడా ఒక గోల్డెన్ ఆపర్చునిటీ మన ఈస్ట్ గోదావరికి చెందినటువంటి మన ఆదికవి నన్నయ్య యూనివర్సిటీలో ఈ ప్రాంగణంలో కల్పించడం అనేది చాలా గొప్ప వరం. ఇటువంటి మంచి కార్యక్రమం ఆర్గనైజ్ చేసినందుకు మన వైస్ ఛాన్సలర్ గారికి, అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి అందరూ కూడా గట్టిగా ధన్యవాదాలు చెప్తాము. మనకి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మొదటి నుంచి కూడా స్పోర్ట్స్ని ప్రతి ఒక్క చోట కూడా ఎంకరేజ్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో 2019లోనే సెక్రటేరియట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ చేసినప్పుడు కానీ, వాలంటీర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ చేసినప్పుడు కానీ స్పోర్ట్స్ కోటా అనేది ఖచ్చితంగా అందులో ఇన్షూర్ చేశారు. అలాగే అనేకమైన చోట్ల స్పోర్ట్స్ ఫెసిలిటీస్ క్రియేట్ చేసుకుంటూ మంచి విద్యార్థులకి శారీరక శ్రేష్ఠం అంటే మనకి హెల్తీ బాడీ ఉంటేనే హెల్తీ మైండ్ ఉంటుంది, హెల్తీ మైండ్ ఉంటేనే మంచి అచీవ్మెంట్స్ మనం చేయగలం. ఇప్పుడు ఆడుదాం అందరం అనేటువంటి ప్రోగ్రామ్ కూడా డిసెంబర్ 15 నుంచి స్టార్ట్ చేసుకుంటున్నాము. దీంట్లో మొత్తం మన రాష్ట్రంలో సుమారు 35 లక్షల మంది 15 సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళు యువత కూడా ఇందులో 5 రకాల స్పోర్ట్స్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు. ప్రతి సచివాలయం నుంచి కూడా ఆ స్పోర్ట్స్ ఈవెంట్స్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తారు. సో మన లోకల్లో ఉండేటువంటి నైపుణ్యాన్ని మన స్టేట్ లెవెల్ వరకు తెలుసుకోవడం, దానివల్ల నేషనల్ లెవెల్లో కూడా ఆడేటువంటి అవకాశం కూడా చాలామంది యూత్కి రాబోతూ ఉంది. ఈరోజు ఇక్కడ పార్టిసిపేట్ చేయడానికి వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా విన్నర్సే. ఎందుకంటే గెలిచిన వాళ్ళకి మెడల్స్ వస్తాయి, ఓడిపోయిన వాళ్ళకి ఏమొస్తుంది, ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది. సో అది మనకి మళ్ళీ భవిష్యత్తులో పనికొస్తుంది. సో అందరికీ కూడా ఆల్ ద బెస్ట్ తెలియజేస్తున్నాను. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు అందరికీ ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ. Thank you, sir, for your support during our arrangements in our university for this event. It's time to listen to our chief guest, Srimati R.K. Roja Salvamani Garu.
has added charm and glory to the dais. Madam, it may be a dream for many of the fans that they could never see her, but with this event, you got the opportunity to see her, enjoy, capture, and freeze it and cherish it throughout your life. Madam, please. We welcome you, madam. Southwest Zone Inter-University Weightlifting Man and Women Championship 2023-2024 విచ్చేసిన వేదిక మీద నా అతిరథ మహారథులకి, వెయిట్ లిఫ్టర్స్కి, పాత్రికేయులకి అందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఈ సౌత్ వెస్ట్ జోన్ పోటీల్లో 11 రాష్ట్రాల నుంచి దాదాపుగా 100 యూనివర్సిటీస్ నుంచి వెయిట్ లిఫ్టర్స్ రావడం అనేది నిజంగా చాలా హ్యాపీగా ఉంది. అండ్ మీరు చూస్తే సుమారు 800 మంది వెయిట్ లిఫ్టర్స్, 200 మంది కోచ్ల నేతృత్వంలో ఈ వెయిట్ లిఫ్టింగ్ ఛాంపియన్షిప్ సాగుతుంది అంటే జాతీయ స్థాయిలో నిజంగానే ఇదో ప్రత్యేకత సంతరించుకోబోతుందని కూడా మీ అందరికీ తెలియజేసుకుంటున్నా. The presence and participation of such huge number of players itself speaks how prestigious is this program. అందులో మన రాష్ట్రంలో మరీ ముఖ్యంగా మన చారిత్రక నగరం రాజమహేంద్రవరంలో జరగటం ఇది ఒక ప్రత్యేకత. 1000 ఏళ్ల చరిత్ర కలిగిన నగరం ఈ రాజమహేంద్రవరం. రాష్ట్రంలోనే అత్యధిక అనుబంధ కళాశాలలు, లక్షలాది విద్యార్థులు కలిగిన యూనివర్సిటీ ఈ నన్నయ్య యూనివర్సిటీ. అన్నిటికంటే ప్రధానమైనది ఈ యూనివర్సిటీని తీసుకొచ్చింది ఎవరు? ఈ ఆదికవి నన్నయ్య విశ్వవిద్యాలయాన్ని ఆవిష్కరించింది ఎవరు అంటే ఈ తెలుగు నేల ఉన్నంత వరకు తెలుగు ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు అని చెప్పడం నిజంగా చాలా హ్యాపీగా ఉంది. అదే పెద్ద విశేషం అని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నాను. వైఎస్ గారు తీసుకొచ్చిన ఈ యూనివర్సిటీలో ఆయన కుమారుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న సమయంలో ఈ జాతీయ స్థాయి వెయిట్ లిఫ్టింగ్ పోటీలు ఇంత ఘనంగా నిర్వహించుకోవడం, స్పోర్ట్స్ మినిస్టర్గా దానికి నేను చీఫ్ గెస్ట్ రావడం అనేది చాలా గర్వంగా ఉంది అండ్ చాలా హ్యాపీగా ఉందని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఈరోజు ఈ యొక్క వెయిట్ లిఫ్టింగ్ ఛాంపియన్షిప్కి పురుషులే కాకుండా ఆడపిల్లలు కూడా రావడం అనేది నిజంగా ఒక మహిళా మంత్రిగా కూడా గర్వపడుతున్నానని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నాను. సో మహిళలు కూడా పార్టిసిపేట్ చేసే అవకాశం ఇచ్చినందుకు యూనివర్సిటీ యాజమాన్యానికి అలాగే పోటీ నిర్వాహకులకి కూడా మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నాను. This AP state and weightlifting has a very special bond. That bonding is nothing but our state weightlifting brand ambassador Karanam Malleshwari. శ్రీకాకుళం జిల్లాలో పుట్టిన కరణం మల్లేశ్వరి గారు వెయిట్ లిఫ్టింగ్ లో ఎన్నో పథకాలని మన దేశానికి తీసుకురావడం జరిగింది. అలాగే ఇదే గడ్డ మీద పుట్టిన కలియుగ భీముడిగా అందరూ పిలుచుకునే కోడి రామమూర్తి గారు కూడా వెయిట్ లిఫ్టింగ్ లో మీ అందరికీ కూడా ఆదర్శంగా నిలిచారు. అలాంటి మహాయోధులు పుట్టిన ఈ రాష్ట్రంలో ఈ వెయిట్ లిఫ్టింగ్ పోటీలో పాల్గొనడానికి వచ్చిన మీ అందరూ కూడా నిజంగా అదృష్టవంతులని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నాను. నిజంగా మీరంతా పోరాట యోధులే, కొండల్ని పిండి చేసే క్రీడాకారులని కూడా చెప్పగలరు. యు కాంట్ ఫైండ్ సచ్ ఎ గ్రేట్ ప్లాట్ఫామ్ లైక్ దిస్ to showcase your strength and your lifting power. భీముడి కండబలం, హనుమంతుడి గుండెబలం ఉంటేనే వెయిట్ లిఫ్టింగ్ లో షైన్ అవ్వగలరు. మీకు కండబలం, గుండెబలం ఉందని నేను మనస్ఫూర్తిగా నమ్ముతున్నాను. నో డౌట్ అండి, every participant may not win medal, but everyone should not deviate from the aim of winning medal. ఎందుకంటే మనం గెలిస్తేనే భవిష్యత్తులో నిలుస్తాం. మనం గెలిస్తేనే మన కష్టం ఫలిస్తుంది. గెలుపుకి ప్రత్యామ్నాయం లేదు, గెలవాల్సిందే.
గెలిస్తేనే మీ జీవితంలో తిరుగుండదని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నాను. నా లైఫ్లో నేను హీరోయిన్గా ఎంటర్ అయినప్పుడు నా మొదటి సినిమా ఫ్లాప్ అయింది, ప్రేమ తపస్సు. నేను అయ్యో నేను ఫ్లాప్ అయిపోయాను, నేను షైన్ అవ్వగలను లేదు అని ఇంటికి వెళ్ళుంటే ఈరోజు నేను టాప్ హీరోయిన్ అయి ఉండేదాన్ని కాదు. అలాగే నేను పాలిటిక్స్లోకి వచ్చినప్పుడు 2004, 2009 2 సార్లు ఓడిపోయాను ఎమ్మెల్యేగా. నాకు టాలెంట్ లేక కాదు, టీం వర్క్. ఒక సినిమా అయినా ఒక పాలిటిక్స్ అయినా టీం వర్క్. దాంట్లో వెన్నుపోటుల వల్ల నేను ఓడిపోయినా ఎక్కడా కూడా వెనుకడుగు వేయకుండా నాలో ఉన్న టాలెంట్ నేను నమ్ముకున్నాను. కంటిన్యూస్గా గెలిచేంత వరకు పోరాడుతూనే ఉన్నాను. ఈరోజు పోరాడి మీ ముందర చీఫ్ మినిస్టర్గా నిలబడగలిగాను. అందుకే మీ అందరికీ నేను చెప్పేది ఒకటే, మీరందరూ కూడా ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ప్రతి గేమ్లో విన్నర్గా నిలబడలేదు. ఈరోజు 800 మంది పైగా మీరు వచ్చారు, దాదాపుగా 100 యూనివర్సిటీల నుంచి. దాంట్లో కొంతమంది విన్నర్స్ కాగలరు. కాబట్టి విన్నర్స్ అయిన వాళ్ళు గొప్పవాళ్ళు, కాని వాళ్ళు దేనికి పనికి రారు అన్న ఆలోచన చేయకూడదు. ఒక్కొక్కరికి సక్సెస్ ముందు వస్తుంది, కొందరికి లేటుగా వస్తుంది. అంతేగాని సక్సెస్ మాత్రం పక్కా. ఆ విషయం మాత్రం తెలుసుకోవాలని ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఈరోజు ఈ పోటీలో పాల్గొనే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్లే ఇన్ సచ్ ఏ వే దట్ దిస్ ఇస్ నాట్ జస్ట్ వెయిట్ లిఫ్టింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ యువర్ ఫ్యూచర్ అండ్ లైఫ్ లిఫ్టింగ్ అని కూడా తెలుసుకోవాలి. మీ కండ బలాన్ని గుండె బలాన్ని జోడించి గెలవడానికి అందరూ కూడా కృషి చేయాలి. మీలో అణువులో ఉన్న పవర్ని వినియోగించి గెలవడానికి ప్రయత్నించండి. మీ ఊపిరి నుండి వచ్చే ప్రతి శ్వాస కూడా గెలవడానికి ఉపయోగించండి. మీ చేతుల్లో ఉన్న సత్తాతో, మీ కాళ్ళలో ఉన్న దమ్ముతో దుమ్ము లేకుండా కూడా తెలియజేస్తున్నాను. ఎప్పుడూ కూడా మీ కళ్ళల్లో కాన్ఫిడెన్స్ తగ్గకూడదు, అలాగే మీ కాళ్ళల్లో స్టామినా తగ్గకూడదు. ఓకే, ట్రై హార్డ్ అండ్ షోల్డర్ హార్డ్ till you win. Your determination, your commitment, your dedication and your persuasion will definitely make you a winner అని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఇక్కడున్న మీరంతా ఏ రాష్ట్రం వాళ్ళైనా, ఏ యూనివర్సిటీ వాళ్ళైనా వెయిట్ లిఫ్టింగ్లో రాణించాలి అని కూడా మనస్ఫూర్తిగా ఆశీర్వదిస్తున్నాను. మీ యూనివర్సిటీకి, మీ రాష్ట్రానికే కాదు, ఈ దేశానికి మంచి పేరు తీసుకురావాలని కూడా ప్రతి ఒక్క వెయిట్ లిఫ్టర్ని కూడా కోరుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే ఏ రంగానికి లేని ప్రత్యేకత ఒక్క క్రీడా రంగానికి మాత్రమే ఉంది. ఒక క్రీడాకారుడు మాత్రమే ఒక రాష్ట్రానికి, దేశాన్ని రిప్రజెంట్ చేసే అవకాశం దొరుకుతుంది. ఇది చాలా అరుదైన అవకాశం, గొప్ప అవకాశం. ఒక్క క్రీడాకారులకు మాత్రమే దక్కుతుందన్న విషయాన్ని తెలుసుకోండి. If you win, it is not only your individual win, it is the victory of our country, hope and aspiration of millions of Indians. Such a rare opportunity comes to only sports person. ఇక్కడ వందలాది మంది క్రీడాకారులు ఉన్నా మీరు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ దేశం తరఫున ఆడే స్థాయికి ఎదగాలి అని మనస్ఫూర్తిగా ఆశీర్వదిస్తున్నాను. అలాగే ఈరోజు ఇక్కడ మీరు భుజాల మీద మోసే ఆ వెయిట్, అది ఓన్లీ వెయిట్ మాత్రమే కాదు, మీ రాష్ట్రం, మీ యూనివర్సిటీ ప్రతిష్టను కూడా మోయాల్సిన బాధ్యతని మీ భుజం మీద పెట్టుకున్నారన్న విషయాన్ని మీరు గుర్తు పెట్టుకోవాలి. అలాగే మీరు చేతుల్లో పట్టుకునే ఈ బరువు మాత్రమే కాదు, మీ రాష్ట్రం అలాగే మీ దేశం యొక్క కీర్తిని కాపాడే బాధ్యతని మీ చేతుల్లో పట్టుకున్నారన్న విషయాన్ని మీరు గుర్తు పెట్టుకోవాలి. అందుకే మీరు వెయిట్ లిఫ్టర్స్ మాత్రమే కాదు, ఈ రాష్ట్ర, ఈ దేశ భవిష్యత్తుకి ప్రతిష్టని, పేరుని తీసుకొచ్చే సోల్జర్స్ అని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నాం. ఇంత గొప్ప కీర్తిని సాధించే అవకాశం క్రీడాకారులకి ఈ ప్రపంచంలో ఉంటుంది. కానీ అది అంత సునాయాసంగా రాదు.
ఎందుకంటే మీలో ఎంత టాలెంట్ ఉన్నా దానికి సరి అయిన శిక్షణ, సరి అయిన వేదిక లేకపోతే అది నిరుపయోగం అయిపోతుంది. అందుకే మీరందరూ కూడా ఈరోజు ఇక్కడ మీకు దొరికిన ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకోండి, మీ టాలెంట్కి స్థానపెట్టండి. మీరు సక్సెస్ అవ్వడానికి లాస్ట్ మినిట్ వరకు కూడా పోరాడమని కూడా మీ అందరినీ కోరుకుంటున్నాను. మీ ప్రయాణంలో ఇది ఆరంభం కాదు, ఇది ముగింపు కాదు, ఇదో మలుపు అని కూడా మీరు తెలుసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఎవ్రీ కాంపిటీషన్లో మిమ్మల్ని మీరు సానబెట్టుకొని భవిష్యత్తులో సక్సెస్ అవ్వడానికి ప్రతి ఒక్క వేదికని కూడా ఉపయోగించుకున్నప్పుడు మీ రాష్ట్రం, ఈ దేశానికి ప్రతినిధులుగా మీరు ఎదిగే అవకాశం ఉంటుందని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటూ, ముఖ్యంగా ఈరోజు మగపిల్లల కంటే ఆడపిల్లలు ఎక్కువ కనిపిస్తున్నారు. సో వీళ్ళని చూస్తుంటే వీళ్ళ ఆడపిల్లలు కాదు, ఆడపులులు. సో ఎప్పుడు నేను అంటాను, మగవాళ్ళకి ఆడవాళ్ళు దేంట్లో తీసుకోరు. మాకు కనుక అవకాశం ఇస్తే మగవాళ్ళని మించి సక్సెస్ఫుల్ అవుతాము అని మీ అందరికీ కూడా అనేక సందర్భాల్లో ప్రూవ్ చేశాం. అందుకే గతంలో నుంచి 33% విమెన్ రిజర్వేషన్ అంటే మెన్ అందుకే భయపడతారని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే ఆడపిల్లలకి ఒక అవకాశం ఇస్తే దాంట్లో సక్సెస్ అయ్యేంత వరకు నిద్రపోరు. అందుకే మీకు కాలేజీల్లో ర్యాంక్స్ అయినా, స్పోర్ట్స్లో సర్టిఫికేట్స్ అయినా, ప్రైజెస్ అయినా ఆడవాళ్ళు ఎప్పుడూ కూడా ముందుంటారని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకొని, ఆడపిల్లలంటే వంటింటి కుందేళ్ళు అనేది ఆనాటి చరిత్ర, కానీ ఆడపిల్లలు అంటే ఒంట్లో ఉన్న ప్రతి నరం విజయం కోసం పోరాడే భాస్కరం అని ఈనాటి చరిత్ర తెలియజేస్తారని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఆడవాళ్ళు అంటే బలహీనలు కాదు, బలంగా నిలబడగలరు, బండలైన పిండి చేయగలరు నిరూపించిన అరుదైన మహిళలు ఈ విమెన్ వెయిట్ లిఫ్టర్స్ అని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నాడు. కుటుంబ బాధ్యతలు మోయడంలో, అలాగే సమాజంలో వివక్షతను భరించడంలో, జీవితంలో అవమానాల్ని అధిగమించడమే కాదు, ఎంతటి బరువులైనా, ఎంతటి బండలైనా మోసే సత్తా, దమ్ము ఉన్న మహిళలని ఇక్కడున్న మహిళ వెయిట్ లిఫ్టర్స్ ప్రూవ్ చేసుకోబోతున్నారు. ఆల్రెడీ ప్రూవ్డ్ కూడా. మీ అందరికీ హ్యాట్స్ ఆఫ్ అని కూడా చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే నార్మల్గా మనం చూస్తాం, ఆడపిల్లలు అంటే మంచి చీర కట్టుకుందామా, నగలు వేసుకుందామా, లేదా ఫ్యాషన్గా డ్రెస్ వేసుకుందామా, హ్యాపీగా ఒక సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ చేసుకుందామా, లేదా విదేశాల్లో ఉన్న అబ్బాయిని పెళ్లి చేసుకొని చాలా కూల్ లైఫ్ని లీడ్ చేద్దామా అనుకుంటారు. కానీ వాటికి భిన్నంగా ఆ చట్టంలో నుంచి బయటకు వచ్చి ఈ వెయిట్ లిఫ్టింగ్లో సాధన చేసి ఈరోజు ఈ స్థాయికి వచ్చారంటే మీ అందరికీ హ్యాట్స్ ఆఫ్ అని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నాను. I salute all your parents who really believe you and who have encouraged the talent in their daughters and struggled against all odds to make their children child as weightlifters. ఇక్కడున్న ప్రతి ఆడబిడ్డ ఓ కరణం మల్లేశ్వరి అవ్వాలని, ఇక్కడున్న ప్రతి పురుషుడు ఓ కోడి రామూర్తి కావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఆశీర్వదిస్తున్నాను. Thank you very much to University Management for giving me such a wonderful opportunity to inaugurate this event. Play well, have fun and carry memorable memories with you. Love you all. Thank you very much, madam, for your motivational speech. As madam said, participating in the sport event will help to build good physics and also strong emotional feelings also, so that you can withstand any type of difficult situation. Madam, I am proud to say that our universities also have more number of women faculty and students. I hope all the players have decided to succeed and go back only by taking. With the permission of the President, I am happy to inform you that our ceremonial committee member Dr. Haimawati has, with her team, has prepared a souvenir and
on the occasion of Southwest Zone Inter University Weightlifting Men and Women Championship 2023-24 and also 2 books from the Department of Management. Thank you, sir. Thank you, madam. It's time to honor our guests by felicitating them for sparing their valuable time and coming over here to make this program more delightful and more felicitable. I now call upon Sirisha madam to Department of CSC, Adhikam University to administer the ceremonial session. Good afternoon to all. Respected dignitaries, esteemed guests, and dear friends, we are all absolutely delighted and honored to have you join us for a special felicitation on Southwest Zone Inter-University Weightlifting Championship 23-24 for men and women. Your presence would add immense joy to the occasion. Now I humbly request our chief guest, Srimati R.K. Roja Shalamani, to accept our felicitation. Our Honorable Vice Chancellor, please felicitate our chief guest, madam. I request Registrar Professor G. Sudhakar to join. I request all the dignitaries to join the felicitation. It is time to honor our chief guest. Everybody, join your hands. It is our pleasure to felicitate our distinguished guests. In charge, Ministry for East Godavari District, to accept our felicitation. And I request our Honorable Vice Chancellor to felicitate and all the dignitaries to join. Everybody please join hands. I request Sri Markan Bharatram Garu, Honorable Member of Parliament, Rajamahendravaram, to accept our felicitation, and I request our Honorable Vice Chancellor, Registrar and all the dignitaries to join. I request Sri Chakkampudi Raja Indravandit Garu, Honorable Member of Legislature Assembly, Rajanagaram, to accept our felicitation. I request Professor Hemachandra Reddy Garu, Honorable Chairman of Andhra Pradesh State Council of Higher Education, to accept our felicitation. I request Honorable Vice Chancellor, Registrar and all the dignitaries to join. I request P. Ramchandra IAS, Vice Chairman SAP, to accept the felicitation. I request Professor G.S.N. Raju, Honorable Chancellor of Centurion University.
management to accept our felicitation, and I request Honorable Vice Chancellor and all the dignitaries to join. I request Professor G.R. Prasad Raj Garu, Honorable Vice Chancellor, JNUK Kakinada, to accept our felicitation. I request our Honorable Vice Chancellor and Registrar, all the dignitaries to join the felicitation. I request Sri M.V. Manikyalu, Honorable Olympian Weightlifting, to accept our felicitation. I request Honorable Vice Chancellor, Registrar and all the dignitaries to join. I request Srimati Neelam Sethi Lakshmi Garu, Arjun Awadi, Honorable Governing Body Member of SAI, to accept our felicitation. I request Honorable Vice Chancellor, Registrar and all the dignitaries to join. And it is time to felicitate our own members, that is our Registrar Professor G. Sudhakar Garu, Registrar Adikavi Nannaya University, thanking him for providing all the facilities to make this event happen. I request our Registrar Professor G. Sudhakar Garu to accept our felicitation. I request House to join. I request Honorable Vice Chancellor to felicitate our Registrar Garu, Professor G. Sudhakar. I now request the Chief Guest and delegates to honor our respected Registrar who had been there behind us. Now we have come to the silver medal in senior open state championship. Thank you very much. ఫోన్ కొంచెం కిందకి పెట్టండి To start the Olympic torch. Madam, please, I request you to start the Olympic torch. I thank all the champions who have received the Olympic plane. We are going to receive the Olympic plane from the chief guest. Lighting the Olympic torch is a symbol to remove the darkness and the fear from the minds of the participants and to move ahead sportively toward the success. మేడం మినిస్టర్ మేడం
CSE department take this opportunity to thank all our guests today as we all gather here in Rajamahendravaram on the banks of river Godavari. I stand before you with a deep sense of gratefulness, like the river, gratitude flowing in abundance. I would like to mention a special thanks to our today's chief guest, Srimati R.K. Roja Sarvamani Garu, a sports minister. Thank you, madam, for the message, Poraditene Pratiphalam. And all distinguished guests, Sri M.V. Manikyal Garu, Honorable Olympian, weightlifting, Srimati Neelam Seti Lakshmi Garu, Arjuna Awardee, Honorable Governing Body Member, SAI, Professor G.V.R. Prasad Raj Garu, Honorable Vice Chancellor, JNTUK Kakinada, Professor G.S.N. Raju Garu, Honorable Chancellor, Centurion University of Technology and Management, AP, Sri H.M. Dhyanachandra Garu, IAS Vice Chairman, SAC, Professor K. Hemchandra Reddy Garu, Honorable Chairman, APSHI, Sri